여러분, 지난주 설교에서 시작할게요. 지난주 제가 예배에 참석 못했는데요. 복습해드리고 본론 들어갈게요. 가인이 아벨을 죽여요. 인류 역사의 첫 살인 행위죠. 이로 인해 가인이 어떻게 되느냐 하면 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 놋 땅이라는 곳에 가서 도시 하나를 세워. 그게 지난주에 함께 나누었던 본문 두 구절이었어요. 그리고 오늘은 또 다른 본문 두 구절을 지금 보고 있는 거예요. 자, 그런데 여호와 앞을 떠났다라는 이 표현에서 시작하려고 합니다. 한번 따라해 주세요. 여호와 앞을 떠났다. 예, 이 표현에서 오늘 복습과 본론으로 들어가는 거예요. 여러분, 아담과 하와요, 에덴 동산에 있을 때 그거 아세요? 하나님과 대화했다라는 거. 신과 대화를 했다고요. 그리고 아담의 아들 가인요, 비록 그의 제사가 하나님께 연락되지 못하고 거부되었지만 거부된 후에도 하나님이 애정어린 권면을 가지고 가인에게 말까지 했다니까요. 가인아, 죄가 너를 원하니 너는 그 죄를 잘 다스려야 된단다, 이렇게 해요. 그런데 이 가인이 그 하나님과 신의 대화가 있었음에도 불구하고 그거를 유념하지 않고 아벨을, 동생을 쳐 죽여요. 그리고 나서 어제 본문이 시작됐는데 이렇게 시작된 거예요. 가인이 여호와 앞을 떠났더라고요. 여러분, 이 이후로 모든 가인의 후예요. 모든 가인의 후예인 모든 인류는 영적으로 어떻게 됐냐면 여호와 앞을 떠난 존재가 됩니다. 다시 말할게요. 여호와의 영적 관계가 끊어져요. 그러므로 인해 가지고 우리가 모든 인류들에게 공통된 현상 하나가 생겨버렸어요. 자, 공통된 현상이 뭘까요? 2분짜리 동영상을 일단 보여드릴게요. 2분짜리 동영상을 보고 동영상과 관련하여 공통된 현상 하나 다시 설명해 드리겠습니다. Have you ever felt unsatisfied, let down, even empty after you got what you thought would make you happy? You are not alone. This puzzling feeling has been known to strike the most accomplished and wealthy people, as well as the less accomplished and less wealthy. In fact, King Solomon had it all: a kingdom, untold wealth, profound wisdom and knowledge. Yet after pondering his life, he said that there was nothing new under the sun. Everything was vanity. It is as if something compels us to find the elusive missing piece. We may pursue a successful career, meaningful relationships, material possessions, or even fun and entertainment. But nothing cures that mysterious, empty feeling way down inside. Why do we feel this way? The Bible shows us that God created man with three parts. 1 Thessalonians 5:23 says, "May your spirit and soul and body be preserved complete." It is clear that we are not just a physical body made up of atoms. We also have a soul to think, feel, and choose. Yet hidden deep inside of us is a third part, our spirit. This God-designed third part has a specific capability. Our spirit can contact, receive, and experience God. Blaise Pascal, the famous French scientist and mathematician, said that within mankind is a God-shaped vacuum. Only God can fit into this vacuum. As long as our spirit is empty without God, we cannot obtain true satisfaction. Only He can answer the longing of our third part. When God gets into our spirit, He fills its aching emptiness with Himself as our real enjoyment, wealth, and meaning. We are finally and lastingly satisfied with the eternal and divine life of God. God took some monumental steps so that He could enter our spirit. He became a man named Jesus Christ. Jesus lived a perfect human life on the earth, died to take away our sins, was buried, and then rose from the dead. When He resurrected, He became a life-giving spirit and can now enter our human spirit. He is waiting for you to open to Him. Just turn your heart to God and pray this simple prayer. 바로 저 영상 안에 있는 가인 후예들이 나타나는 공통된 현상을 이제 설명할게요. 그림 하나가 지금 보이죠? 예. 가인이 여호와 앞을 떠남으로 인해서 가인의 모든 후예, 인류의 심령 깊은 곳에 한 깊은 구멍이 생겼습니다. 무슨 말이냐? 사람은 성경에 의하면 세 가지로 구성되어 있대요. 심령 깊은 곳에 영이 있대요. spirit. 그 다음 혼이 있대요. 정신세계를 얘기합니다. soul. 그 다음 마지막으로 body. 몸이 있는 거예요. 영, 혼, 몸으로 구성되어 있는데
바로 이 깊은 구멍이 어디에 생겼느냐? 몸도 아니요, 혼도 아니요, 영에 깊은 구멍이 생긴 거예요. 이게 지금 비유법입니다. 그 심령 깊은 곳은요, 어떻게 됐느냐? 몸과 관련된 물질 세계와 물질 세계의 존재물론 절대로 채워지지 않습니다. 정신과 철학, 예술과 학문의 정신 세계 혹은 혼적 세계와 그 존재물로도 채워지질 않아요. 자, 지금 보이죠? 자동차, 성공적인 직업, 이 링도 있네요. 의미 있는 인간관계, 부유한 물질, 이걸 걸어 솔로몬이 추구한 솔로몬의 영광이라고 그래요. 모든 대한민국 사회의 로망 아닙니까? 솔로몬의 영광으로도 그 깊은 영적 구멍을 채울 수 없다라는 것입니다. 자, 영의 자리, 깊은 구멍이 있는 영의 자리는 아시다시피 영으로만 채워질 수 있는 부분입니다. 그런데 가인의 후예들이 요 앞을 떠나면서 이거를 어느 정도 간파한 몇 소수의 인류가 있어요. 그 인류가 그 자리를 참 영이신 여호와 하나님이 아닌 다른 영적 존재로 채우려고 하였어요. 그래서 우리는 이를 뭐라느냐? 무당이라 하고요, 신내림, 우리 제주에서는 뭐랍니까? 신방이라고 하잖아요. 또는 별자리에 근간 점을 치는 점장이들, 혹은 귀신 들림, 혹은 서양에서는 오컬트와 뉴에이지로 나타나요. 자, 그 영상에도 나왔었어요. 프랑스의 수학자고 철학자인 파스칼이 있어요. 이 사람도 예수 그리스도를 아주 격정적으로 만나거든요. 대단한 프랑스의 브레인이죠. 이분이 그렇게 말을 해요. 인간에게는 깊은 구멍이 있다고. 이 깊은 구멍은 오직 영이신 여호와 하나님만이 완벽하게 채울 수 있다고. 물론 세상 정신 분석이나 심리나 또는 여러 가지 이건 인정하지 않는 부분이고요. 성경에서만 그래요. 그런데 가인과 가인의 후예들은 여호와 앞을 떠나게 됨으로 인해서 더 이상 영이신 하나님과 관계가 없는 단절된 자가 되어버리면서 깊은 구멍이 생긴 거예요. 심령 깊은 곳에 깊은 구멍이 생김으로 인해서 하나님 말씀 중심의 영적 존재가 아닌 이제는 자기 중심성, 가인의 후예로서 자기 중심성의 육신적 존재가 됩니다. 영적 존재에서 육신적 존재가 되어버린 거예요. 이를 태고적인 창세기 6장 3절에서 똑같이 설명하고 있어요. 자막을 한번 보실래요? 창세기 6장 3절 말씀 한번 같이 읽어보시죠. 시작. 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 예, 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리라. 왜? 이는 그들이 육신이 됨이라. 플래시, 육신이 됨이라. 바로 하나님을 떠남으로 말미암아 우리 인류에게 나타난 공통된 현상이 뭐냐? 육신적 존재가 되었다라는 겁니다. 깊은 구멍이 생겼다라는 겁니다. 21세기를 가만히 돌아보면 시민들 가운데요, 인문, 철학, 정신의 깊이가 있고 과학과 물리와 기술에 능수하며 심지어는 인격까지 고매하신 분들이 있어요. 하오나 영적 존재이신 여호와 하나님과 그분이 연결되어 있지 않다면 그는 하나님의 눈에는 육신에 불과합니다. 이른바 가인의 후예라 하지요. 또는 몇 소수의 사람들에게도 이미 나오지만 다른 영의 세계의 영적 존재와 접촉하여 그 내면과 육체의 신기가 있어도 신적인 능력이 비범하게 나타나서 사람들에게 영험하다, 신령하다라는 소리를 듣는다 할지라도 영이신 하나님과 접촉되어 있지 아니한 그 사람은 육신적 존재예요. 가인의 후예입니다. 여러분, 지난주에 함께 살짝 좀 나누었는데요, 가인이 여호와 하나님 앞을 떠났잖아요. 떠나가지고 어디 했냐면 에덴 동쪽으로 가서 놋 땅에 거하여 자신의 도시 에녹 도시를 세웠다 했거든요. 그런데 에덴 동쪽이라는 이 단어와 놋이라는 이 단어가 지닌 영적 의미가 있다고 지난주에 말씀을 드렸어요. 에덴 뜻은 인생의 기쁨과 즐거움이에요. 동쪽은 반대 진영이라는 뜻이 있어요. 놋은 유리함과 방황함이라는 뜻이에요. 그런데 이 에덴 동쪽, 에덴이라는 기쁨과 즐거움과는 반대되는 진영, 놋이라는 유리함과 방황만이 있는 그곳에 가서 가인이 자신을 위하여 에녹 도시를 세워요. 여러분, 도시요, 그 도시에서 문명을 발달시키고 문명의 이기를 누리나
도시가 지니고 있는 또 다른 영적인 의미 지난주에 살짝 언급을 해드렸죠. 내면의 감정적인 동요로 인한 심한 괴로움이 있는 단어가 도시거든요. 정리를 해보세요. 여호와 앞을 떠남으로써 심령 깊은 곳에 영적인 구멍이 생긴 육신적 존재가 자신의 본의와 안위를 위하여 에덴 동쪽으로 가서 놋 땅에 거하여 도시를 세웠지만 에덴이라는 기쁨과 즐거움이 없는 반대 진영에 가서 30평, 50평, 100평이 있는 아파트에 살아도 유리함과 정처 없이 떠돌아다니는 안식이 없는 삶을 살면서 내적인 곤비함과 내적인 심령의 괴로움만 있는 거예요. 문명위기가, AI가 판을 치는 세상 속에 있다 할지라도요. 이것이 바로 가인의 운명, 가인들의 후예들의 운명, 그리고 모든 육신적 존재의 운명입니다. 우리 모두의 운명이고요. 이 운명의 거대한 해류 속에서 우리는 자기만의 배를 타고 헉헉하면서 항해를 하고 있는 중입니다. 자, 여기까지가 지난주 말씀이었어요. 육신적 존재, 내면에 깊은 구멍이 있는 존재. 자, 그리고 나서 이제 오늘 본문으로 들어가는 거예요. 오늘 본문은 가인과 가인의 후예를 보여주지 않고 또 다른 인물을 하나님이 보여주십니다. 아담으로 눈을 돌려 아담이 아들을 낳는 사건을 보여줘요. 그 아들의 이름이 뭐냐? 셋이라고 오늘 본문에 기록이 되어 있어요. 이 셋을 출산한 후 하와가 말하죠. 하나님이 내게 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다라고요. 예, 셋이 뜻이 뭔지 아세요? 보상이라는 뜻이에요. 보상. 가인과 아벨을 다 잃은 한 여인에게 하나님께서 보상해 주셨다라는 뜻이죠. 그런데 성경은 아주 속성으로 갑니다. 셋이 출생하였더라, 청소년 시절, 청년 시절 어떻게 보냈더라가 전혀 기록이 안 돼 있고 삭제되어 있어요. 셋의 인생을 전혀 보여주지 않고 다 생략하고 바로 어디로 가느냐? 셋의 아들의 출산을 얘기합니다. 셋이 장성하여 아들을 낳았으니 아들의 이름이 에노스. 이거는 기억하셔야 됩니다. 여러분, 에노스가 뜻이 뭐냐? 사람입니다. 좀 이따가 설명해 드릴게요. 사람. 에노스 뜻이 뭐라고요? 사람이요. 에노스가 출생 이후 그때 사람들이 비로소 여호와 이름을 부르더라라고 하면서 오늘 마침표가 찍어집니다. 에노스, 사람. 사람이 출생한 이후 그때부터 사람들이 여호와의 이름을 부르더라라고 번역을 해도 똑같습니다. 자, 여기까지가 오늘 본문 두 구절이에요. 끝난 거예요. 본문은요. 이제 우물을 퍼듯이 그 우물을 퍼볼게요. 여러분, 지난주에 가인이 여호와 앞을 떠나 에덴 동쪽 놋 땅에 에녹 도시를 세웠다 했죠. 에녹에 대해 설명은 하지 않았는데 이 에녹이 뭐냐? 바로 가인의 아들의 이름입니다. 자신이 세운 도시에 아들의 이름을 붙인 경우죠. 그런 다음에 우리가 읽진 않았지만 그 다음 구절부터요, 가인의 족보가 등장해요. 가인의 아들 에녹, 에녹의 아들은 누구, 누구의 아들은 누구, 누구, 누구 하면서 도시에 시작되는 가인의 후예들의 족보가 쫙 기록된 후에 그 가인의 족보가 끝나는 시점에 오늘 설교 본문이 새롭게 시작되어져요. 이번 주엔 어떻게 되는 줄 아세요? 가인의 동생 아벨은 형에 의해 죽었고 가인의 또 다른 동생이 오늘 등장하네요. 하나님께서 보상으로 주신 혈육 셋요. 가인에게 에녹이라는 아들이 나온 것처럼 셋에게도 에노스라는 아들이 바로 나옵니다. 에노스 시절부터 사람들이 여호와의 이름을 부르기 시작하더라고 나옵니다. 오늘 본문은 두 구절로 이렇게 끝났지만 실은 그 다음 5장 1절부터 뭐가 나오느냐? 아담의 족보, 아담의 후예, 셋과 셋의 후예 에노스. 에노스는 누구를 낳고 누구는 누구를 낳고 하면서 셋의 족보가 등장합니다. 자, 이 편집 구도를 한번 보십시오. 어때요? 편집 구도가 양쪽으로 병렬돼서 비슷하게 지금 풀어나가고 있죠. 가인과 가인의 아들 에녹이 도시에서 문화를 시작하더라는 내용과 가인의 후예 족보가 나와요. 한편 오늘 본문은 셋과 셋의 아들 에노스가 도시인지 광야인지 또한 촌인지 어딘지 모르겠지만은 이들로부터 시작해서 사람들이 여호와의 이름을 부르더라라는 내용과 셋의 족보들이 쫙 나오더라는 겁니다. 한쪽은 여호와 앞을 떠난 존재, 곧 육신적 존재로의 운명을 취하는 모습으로요. 한쪽은 여호와 하나님의 이름을 부르는 존재, 영적 존재로의 회복의 모습으로 이렇게 대조되면서 성경이 기술되고 있습니다. 자, 이제 좀 더 들어갈게요. 셋의 아들 에노스요. 에노스. 여러분, 에노스는 역사적 실존의 한 인물입니다. 그러나 여기 에노스라는 단어는 이중적인 의미가 있어요. 여러분, 조금 전에 에노스의 뜻이 뭐라 했죠? 사람요. 사람요.
근데 여러분 성경을 조금 더 아시거나 몇 주 전에 설교한 내용을 기억하시는 분들은 아담이라는 뜻을 혹시 기억하시겠어요? 아담의 뜻이 뭔지 아세요? 예, 사람요. 에노스도 사람이라는 뜻이고 아담도 사람이라는 뜻이에요. 그럼 뭐 어떻게 다르다는 소린가? 여러분, 아담, 그 사람도 성경에 하면 역사적 실존의 한 인물입니다. 하오나 여기에도 아담이라는 단어, 사람이라는 단어 때문에 영적인 이중적 의미가 숨어 있어요. 아담의 뜻? 예, 사람. 무슨 뜻이냐? 아담은 태초의 원죄의 시작을 보여주는 역사적인 실존의 한 인물이기도 하지만 동시에 아담의 후예인 모든 사람들이 바로 아담 그 자체라는 것을 보여줍니다. 아담이 가졌던 원죄가 그 내면 안에 다들 있다라는 것을 보여줍니다. 여러분들이 그러잖아요. 왜 아담 때문에 내가 고생해야 돼? 내가 아담이라면 그런 고생 안 할 거야. 그런 어리석은 짓 안 할 거야. 라고 상상적으로 말을 하겠지만 성경 그래 말하지 않습니다. 아담 사람입니다. 그 어떤 사람이라도 아담의 위치에 있게 되면 아담의 동일한 패턴을 따라 움직이게 되어 있어요. 그게 사람입니다. 내가 아담인 거지. 동시에요, 사람이란 뜻을 지닌 에노스요. 사람이란 뜻을 지닌 에노스. 여러분, 에노스는 여호와의 이름을 부름으로 하나님과 새롭게 관계를 회복하기를 원하는 역사적 실존의 한 인물이에요. 아담도 역사적 실존의 인물, 에노스도 역사적 실존의 인물. 그런데 동시에 이 에노스는 뭘 의미하고 상징하느냐? 아담의 후예인 모든 사람들 중에 어떤 사람들은 하나님과 관계를 회복하기를 원하는 영적 회복의 갈망이 있음을 보여주는 이중적 의미가 있어요. 10년 깊은 곳에 구멍이 있는데 그 구멍은 여호와 하나님만 채울 수 있는 것이기에 그걸 알기에 그 채움을 위해 여호와께로 돌아오고자 하는 사람들을 상징하는 자가 세세 후의 에노스예요. 바로 여러분들이에요. 한편 아담의 후예 중에 가인도 있지요. 가인과 가인의 후예들은 누구를 상징하는 줄 아세요? 이들은 10년 깊은 곳에 생긴 구멍을 여호와 하나님 대신에 물질 세계와 물질 세계의 존재물로 채우려고 하는 육신적 존재를 상징합니다. 더불어 정신과 철학, 예술과 학문의 정신 세계 혹은 혼적 세계와 그 존재물로 자신을 채우려고 하는 육신적 존재를 상징합니다. 또한 영적인 구멍에는 영적인 것으로 채워야 함을 어느 정도 알기에 참영이신 여호와 하나님 대신에 다른 영들로 채우고 만족하려고 하는 육신적 존재를 상징합니다. 여러분, 다른 영적 세계의 영적 존재물에도 초자연성이 있습니다. 그걸로 채우려고 한 거예요. 그래서 조금 전에 말했던 무당이, 박수가, 점장이들이, 귀신 들림이, 무속신앙과 정령신앙과 토테미즘이, 그리고 신비주의적 오컬트와 누에지 사상이 이곳 가인의 세계에 가득 넘치게 된 거예요. 이 가인의 세계에 소수지만 세세 후예들이 있다라는 것을 보여주는 게 오늘 본문입니다. 그들은 여호와의 이름을 부르는 자로서 살아가는 것을 보여주고 있습니다. 여러분, 저와 여러분은 아담의 후예들로서 자기 중심성이 본성적으로 있는 자들입니다. 그리고 가인의 세상, 도시 세상 속에서 셋과 에노스처럼 여호와 하나님의 이름을 부르며 사는 존재로 여러분들이 콜링 받은 존재들입니다. 그래서 여러분들이 지금 이 자리에 앉아 계신 거예요. 자, 결론을 지어볼게요. 오늘 본문이 이렇게 끝나요. 사람들이 여호와 하나님의 이름을 불렀더라라고요. 여호와 하나님의 이름을 불렀다. 여호와의 이름을 불렀다고 했는데요, 오늘 본문 직후로 계속 읽어보시면 여호와의 이름을 불렀다라는 패턴의 이 본문 내용이 안 나와요. 오히려 노아를 제외하고는 세상이 아카일로로 치닫습니다. 여호와의 이름을 불렀다라는 표현이 어디에 나오는지 아세요? 똑같은 표현이 창세기 12장에 가서야 나옵니다. 창세기 12장요, 기독교에서 아주 중요한 장입니다. 바로 믿음의 조상 아브라함이 하나님께 콜링받은 장입니다. 아브라함요, DNA 유전적으로는 이스라엘 민족의 조상이지요. 하오나 영적으로는 모든 믿는 자의 조상이지요. 여러분, 아브라함도 아담의 후예입니다.
그렇게 자기 중심성이 본성적으로 있는 존재지요. 하오나 오늘 본문처럼 세세 후예가 되어 여호와의 이름을 부르는 존재로 하나님이 그 자리에서 콜링합니다. 그게 12장이에요. 여러분, 창세기 12장에서 하나님께서 아브라함을 그가 사는 정든 고향이요, 그가 사는 정든 고향인 갈대아 땅에서 콜링해요. 근데 여러분, 갈대아 땅이 어딘 줄 아세요? 바벨론을 얘기해요. 그 바벨론은 바로 도시 문화와 문명이 최고로 발달된 곳 중에 하나입니다. 이집트요, 여러분, 한 애굽요, 그리고 그 반대편에 있는 바벨론, 갈대아 땅이 도시 문화의 상징성을 얘기합니다. 바로 그곳에서 그는 결단하며 인생을 시작합니다. 자, 어떤 결단을 하면서 인생을 시작하는가 볼까요? 앞에 자막을 보세요. 창세기 12장 4절을 함께 읽어봐요. 같이 읽겠습니다. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고, 아브라함이 무엇을 따라갔다? 여호와의 말씀을 따라갔다. 그리고 그 나이가 몇 세더라? 75세더라. 여러분, 아담의 후예가 원죄를 지은 게 뭔지 아시죠? 하나님 말씀 중심성에서 자기 중심성으로 바뀐 게 원죄라 했거든요. 그런데 아담의 후예인 아브라함은 지금 자기 중심성을 따라갔더라고 되지 않고 여호와의 말씀을 따라갔더라고 돼 있는데, 나이가 몇 살이더라? 75세면 어른입니까? 청년입니까? 어르신입니까? 어르신입니다. 어르신입니다. 도시에서 평생 태어나서 잔뼈가 굵고 생존해 왔을 텐데 어디서 그런 거룩한 결단이 나왔는지 성경은 감추고 있지만, 그래서 모르겠지만, 자기 중심성을 따르리라 하는 동네에서 여호와의 말씀을 따르리라는 결단을 하고 지금 어르신이 가족들 데리고 떠난 거예요. 이걸 일컬어 성경에서는 교리로는 회개라고 그래요. 회심이라고 해요. 육신적 존재에서, 자기 중심적 존재에서 영적 존재, 하나님 말씀 중심적 존재로 전향하였다라는 게 회개거든요. 여러분, 히브리서의 아브라함을 뭐라고 소개하는 줄 아세요? 그는 갈 바를 알지 못하고 떠났다라고 써 있습니다. 갈 바를 알지 못하고요. 여호와의 말씀을 따르면 어디로 가게 될지 전혀 예측되지 못하는 상황에서 지금 여호와의 말씀을 따라간 거예요. 이렇게 하면 어떻게 되는 줄 아세요? 내 속에 있는 자기 중심성이요, 계획 없어, 그 다음 뭐 어떤 경비에 대한 계획함도 없어 하니까 안달복달, 초조, 염려하지 않을까요? 특히 자기 계획성, 치밀성, 준비성이 많으신 분들, 어떻게 대책 없이 떠나냐는 거죠. 무모하지 않냐고요. 그런데 그가 갈 바를 알지 못하고 하여튼 여호와의 말씀을 따라갔더라는 거예요. 그랬더니 어떻게 됐느냐? 그가 이룬 곳이요, 베델에 이릅니다. 그는 베델을 가고자 애초부터 계획하지 않았어요. 인생의 초, 중, 단기 마스터 플랜을 짜지 않았어요. 그냥 발걸음 한 번 내딛다 가다 보니까 어디 갔느냐? 베델에 갔는데, 베델 뜻이 뭔지 아세요? 하나님의 집이라는 뜻이에요. 하나님은 애초부터 계획하고 계셨어요. 얘를 베델로 인도하리라. 그러나 당사자 인간은 모르고 있는 거예요. 말씀을 따라갔더니 바로 그곳에 가더라는 거예요. 자, 그곳에 도착한 아브라함이 어떤 행동을 했는가를, 그걸 보자고요. 창세기 12장 8절을 한번 보아주세요. 같이 읽어보겠습니다. 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨, 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라. 그가 그곳에서 여호와께 제단을 쌓고 여호와 이름을 뭘 부르더니, 여기에서 두 번째로 나옵니다. 세세 후예들이 여호와 이름을 부르더라라는 이 표현이 바로 이제 이 자리에 와서 똑같은 표현으로 나옵니다. 여러분, 그러면서 이 사람에게 하나가 더 붙어요. 제단을 쌓고라는 표현. 제단을 쌓다라는 구약의 예배를 드리다라는 표현입니다. 여러분, 아브라함은 지금 어디를 가든 하나님의 말씀을 따라가는 곳에서 예배를 통해, 돌제단을 통해 하나님의 이름을 불렀다라는 내용입니다. 그가 도시에 거주하게 되든 촌락에 거주하게 되든 광야에 거주하게 되든 어디에 거주하느냐가 중요한 게 아니었어요. 실제로 아브라함이 창세기 12장부터 27장까지 인생 스토리를 가만히 보면은 때로는 도시에 거주해요, 때로는 완전히 광야에 거주해요, 때로는 촌락에 거주하기도 해요. 그가 중요한 건 어디에 거주하느냐가 아니라 내가 지금 자기 중심성을 따라가는 인생이냐, 하나님 말씀을 따라가는 인생이냐가 중요했던 거예요. 또
그가 지금 음침한 사망의 골짜기를 통과하느냐, 높은 산꼭대기를 통과하느냐, 어디에 어떤 상황이 있든지 내가 그 가는 자리자리마다 돌제단을 쌓고 예배를 통해 내가 여호와의 이름을 부르리라. 아브라함은 그게 중요했던 거예요. 아브라함은 자신의 인생 선상에서 자신만의 돌제단을 쌓습니다. 자신만의 예배를 드립니다. 그 자리, 지금 현재 갈 바를 알지 못하고 터벅터벅 가는 그 자리에서 그는 이쪽으로 인도하신다라는 하나님에 대한 신뢰함으로 여호와의 이름을 부르고 예배를 드립니다. 이것이 바로 세세 후예들의 인생 패턴입니다. 롤모델입니다. 제주에 살든 육지에 살든 육지로 가시든 앞으로 어디를 가시든 또 사망이 엄침한 골짜기의 상황이든 높은 산과 들판을 걸어가시든 빈들이나 초막이나 광야나 궁궐이나 그 어디든 어떤 상황이든 하나님이 나를 인도하사 베델 하나님의 집으로 인도하신다라는 상황의 믿음 하에 부르신 그곳에서 자기 중심성이 아닌 하나님 말씀을 따라 가리라 하면서 나의 돌제단을 쌓는 겁니다. 내가 돌제단을 쌓니 응성하지요. 내 예배가 응성하지요. 하오나 그 돌제단을 쌓고 그 자리에서 여호와의 이름을 부르는 것에 성공하는 자, 그가 세세 후예입니다. 세세 후예는 이렇게 살으라고 콜링하신 겁니다. 이것이 영적 존재의 인생의 기본 태도입니다. 여러분 이렇게 사시라고 부르셨어요. 자, 이제 한 15분 정도 남았습니다. 3부 예배 거의 끝나갑니다. 3부 예배는 하나님의 자녀들이 함께 모여 드리는 예배에 불과합니다. 이제 흩어지면 여러분들의 순례 여정을 함께 가족들과 가셔야 합니다. 하나님의 인도한 바를 믿으시고 갈 바를 알지 못하고 터벅터벅 가는 그 자리에서 세세 후예들로서 자기 중심성을 따라가는 가인의 세상 속에서 하나님 말씀 중심성으로 따라가리라는 세세 다짐을 가지고 자기만의 돌제단을 쌓고 그 자리에서 하나님께 계속적으로 예배를 드리는 겁니다. 갈 바를 알지 못하고 가는 인생이고 어떻게 될지 모르는 인생이지만 하나님의 베델로 인도하시는 믿음 때문에 예배를 드리는 겁니다. 여러분의 인생이 그런 인생으로 불을 따르는 것과 그런 인생에 성공하시기를 예수님 이름으로 귀하게 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 예수 그리스도 안에서 하나님의 아들로 불러주신 은혜 감사합니다. 창세기는 우리에게 아담의 후예지만 셋의 후예임을 알려주셨고 신약에 와서는 단순히 셋의 후예가 아니라 하나님의 아들임을 알려주셨습니다. 예수님의 십자가 보혈 위에 내 인생걸음 믿음으로 나가겠습니다. 높은 산이든 거친 들이든 초막이든 군거리든 내 주 예수 모신 곳 보혈 있는 곳이 그 어디나 하늘나라, 주 예수와 동행하니 하늘나라, 이 고백하며 하나님 살아가는 자들 다 되게 하여 주시옵소서. 가인의 세상 속에서 주의 보혈로 덮으사 보호받게 하여 주시고 이들의 심령과 가정 속에 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.